हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड्स, पूर्वर आम FC3 रो पाठ्यक्रम संपर्क में पढ़ुले। जो FC3 रो पाठ्यक्रम संपर्क में पढ़ुले तादर पाठ्यक्रम जो उपादान गुड़िक अच्छी चारोटी उपादान से चारोटी उपादान रो आम दुईटी उपादान सारी देथिले। प्रथमटी होची हमर लक्ष्य सरीथिला, द्वितीयटी होची विषय वस्तु निर्वाचन सरीथिला। आज एक नूतन क्लास तो दुईटी क्लास जो सरी थिला गोटे होची लक्ष्य, द्वितीयटी होची पाठ्यवस्तु निर्वाचन माने एप्रोप्रिएट कंटेंट को चूज करिवा माने पिलाटीर लेवल देखि कि पिलाटीर एवरेज देखि कि हमें चूज करिवा प्रति पिला को माने आखिया कर रखि कि हमें गोटे एप्रोप्रिएट कंटेंट एमिति गोटे पिक करिवा जेमिति पिलाटी होची ठीक भाबरे होची ताको अचीव करि परिबो। एटा थिला हमर दुईटी उद्देश्य दुईटी उपादान जाइथिला। आज हमें पढ़िबा तार तृतीय उपादान जोटा होची विषय वस्तु संगठन। देखो आमे लक्ष्य रखिदेले विषय वस्तु निर्वाचन करदेले जे पिला पई एई विषय गुड़िक माने ठीक एई स्तर पई माने गोटे द्वितीय श्रेणी रो पिला पई एई विषय गुड़िक परफेक्ट से होची ए जिंस गुड़िक ठीक भाबरे अचीव करि परिबो, हमको ठीक भाबरे आउटकम्स मिलि परिबो। आमे इवैल्यूएशन करले आमे तादरे सफल होई परिबा। एईटा सिना थिला हमर विषय वस्तु निर्वाचन करिबा, आमे निर्वाचन करदेले किंतु प्रथम कथा से विषय वस्तुर ऑर्डर कोन रहइबो, से विषय वस्तु को आमे सजेबा केमिति। मने कर गोटे थरे मिश्रण फेड़ाण गुणन हरण देछि, आमे चारटा विषय पिक करदेले मिश्रण फेड़ाण गुणन हरण। आमे एडिशन पिक कले, सब्ट्रैक्शन पिक कले, मल्टीप्लिकेशन पिक कले, डिवीजन पिक कले। एई चारोटी जिंस आमे पिक करिचे जे आम विषय वस्तु निर्वाचन पई एई चारोटी जिंस ठीक। चारोटी जिंस आमे पिक करदेले। एबे आम पाखरे गोटे चैलेंज आसिला कोन ना पिलाटी जदी पढिबो प्रथमे पढिबो कोन, प्रथमे एडिशन पढिबो ना सब्ट्रैक्शन पढिबो ना मल्टीप्लिकेशन पढिबो ना डिवीजन पढिबो। ए चारोटी भितर से पढिबो कोन। आमे तो गोटे पिलाटी को प्रथम डिवीजन सिखै परिबानी ना, प्रथम डिवीजन सिखेले डिवीजन रे भी तो एडिशन आसीबो नियति बबरे। जदि आमे प्रथम पिलाटी को डिवीजन सिखै परिबानी तो आमे गोटे सीक्वेंस मेंटेन करले। देखो गोटे प्रथमे पिलाटी एडिशन पढिबो, तापर सब्ट्रैक्शन पढिबो, तापर मल्टीप्लिकेशन पढिबो, तापर डिवीजन पढिबो। आमे गोटे सीक्वेंस ऑर्डर रे रखिले माने विषय वस्तु को आमे संगठन कले जे पिलाटी ए लेवल ए लिंक गोटे सहित आ गोटे लिंक जेहेतु रहउची आमे पिलाटी को एई ऑर्डर रे पढिबा। बस सेम जिंस ए जगह रे से कहउची, आमे गोटे ओवरऑल कंक्रीट आईडिया नै जिबा ए विषय रे। से कहला विषय वस्तु संगठन। तमे जो विषय गुडी को निर्वाचन करिचो, जो विषय गुडी को पिक करिचो, जोटा तम पे एप्रोप्रिएट बोली तमे भाबुचो पिला पे, ताकू तमे सजेइबो केमिति, तमे केमिति से श्रेणी रे जो विषय गुडी को रखिबो, कहा परि केउ विषय रखिबो एबो विषय रो गोटे विषय सहित लिंक केमिति रहइबो, ए सब विषय रे हमें एथिरे आलोचना करिया विषय वस्तु संगठन रे। क्लियर समझते ता अर्थ कोन, ता पॉइंट रो अर्थ से कोन कहिबा चाहूची ए विषय तम समस्त क्लियर। चलो भितर सेटा पढिबा। से कहला विषय वस्तु संगठन रे संतुलन। विषय वस्तु संगठन करिबारे गोटे बैलेंस मेंटेन करिबो, संतुलन मेंटेन करिबो। कोन कहला ना पाठ्यक्रम प्रस्तुत कला बेले विषय वस्तु गुडी को उपयुक्त गुरुत्व दिया जिबा आवश्यक। सब विषय को ठीक भाबरे गुरुत्व दिया जिबा दरकार। देखो एठी से आउटपुट कथा से कोन कहिबाको चाहूची, से कहिबाको चाहू जे आमे अजथा अधिक जिंस गुडी को गोटे विषय रे देई देई माने पिला पढिया पई अवश्य सेरा योग्य, किन सेतर अधिक विषय देई सेकंड चैप्टर को गला सेतरे किछि पाठ ही नथिबो, सेतरे पिलार शिक्षण अनुभूति किछि हो नथिबो, लर्निंग एक्सपीरियंस किछि हो नथिबो, से किछि अचीव करू नथिबो, ताहाले फायदा कोन हैला। आमे फर्स्ट चैप्टर रे बहुत सारा जिंस दे देले माने ए टू जेड पर्यंत बहुत सारा देले, किंतु तबे सेकंड चैप्टर को आमे जाउचे, से सेकंड चैप्टर को गला बेले को सेकंड चैप्टर रे पाठ ही किछि नाही, सेकंड चैप्टर रे पिला किछि अचीव करिया पई जिंस नाही, ताले सेमिति संगठन करिबारे सेमिति जो बैलेंस क्रिएट करि हबो कि, बैलेंस क्रिएट करि हबोनी। सेति पय से कहिला आमे उपयुक्त गुरुत्व दिया जेबा दरकार सब विषय को। फल रे पाठ्यक्रमटी संतुलित हेबो, सेतबे फल रे कोन पाठ्यक्रमटी कोन गोटे संतुलन हिसाब रे रहिबो। संतुलित पाठ्यक्रम रे पिलाटी विभिन्न विषय रे ज्ञान आहरण करिबा सहित एहा को प्रयोग करिबा यथेष्ट सुजोग पाइथाय। रियल एग्जांपल चलो संतुलन आमे पळेबा। संतुला माने को संतुला, जेतबे संतुला टी घरे करा होउची, संतुला खाइ तो समस्त भल लागुथबो। संतुला टी जेतबे घरे करा जाउची सेतरे कोन सेतरे विभिन्न प्रकार परिबा पडुची, बहुत सारा परिबा मिश्रण रे गोटे संतुला होउची ना कि सेथिरे मने कर गोटे संतुला होउची सेतरे तमे खाली आलू पकैचो आ सेतरे किछि पडिया, सेटा संतुला कि संतुला नुहे।
ସନ୍ତୁଳା ମାନେ କଣ ସେ ସବୁ ପରିବାର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରଖୁଛି, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରି ସବୁ ପରିବା ପଡିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ପଡିକି ନା 5-7ଟା ପରିବା ପଡିକି ନା ସେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ରେସିଓ, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରେସିଓ ଗୋଟେ ହଉଛି। ବାସ୍ ଠିକ ସେଇଭଳି ସନ୍ତୁଳନ ଅର୍ଥ କଣ ନା ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା, ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାହା ଗୋଟେ ପିଲାଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଣ ପିଲାଟି ବୁଝିପାରିବ ସେଥିରୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମୋଟିଭ ରହିଲା। ସେ କହିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଏଗୁଡିକ ଡେଭଲପ ହବ ନିହାତି ଭାବରେ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡେଭଲପ ହଉଛି, ତାର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ତାର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କାରଣ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନକୁ ଆମେ ଫୋକସ କରୁନେ ଏ ଜାଗାରେ। ମୁଁ କହିଛି ଏଜୁକେସନ ପଢିଲେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ସେନ୍ସ, ଇଏ କେବେ ତମକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କଥା ଦବନି, ପର୍ଟିକୁଲାର କେବେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବନି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ। ତମେ ଯାହା ତାକୁ ମୋଡିଫାଇড କରିବ ଯଦି ତାହା ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ମ୍ୟାନରରେ ଥିବ, ଯାହା କିଛି ତାର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କେଜ ଥିବ ଏଜୁକେସନ ସହିତ ତାହା ଠିକ, ବୁଝିଲ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି କଣ କହିଲା ନା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହଉଛି, ସାମାଜିକ ହଉଛି, ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହବ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କରିକୁଲମରେ, ମାନେ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗଠନରେ ସନ୍ତୁଳନ। ସେଥିପାଇଁ ପଏଣ୍ଟର ନାଁଟି ହେଲା, ମନେ ରଖ ପଏଣ୍ଟରୁ ଯେମିତି ତମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବ ଏଇ ଆବିଲିଟି ରଖ, ଏଇ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ରଖ, ବୁଝିଲ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବ, କଣ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସଂଯୋଜନା କଲା ବେଳେ ସନ୍ତୁଳନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ କରାଯିବ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକିନା କରାଯିବ, ସେଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ସେଗୁଡିକ କଣ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା, ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ କମ୍ପଲସରି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଇଲେକ୍ଟିଭ, ବୁଝିପାରିଲ। ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ, ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ସେଟା नो डाउट ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଇଲେକ୍ଟିଭ ତମେ ଗୋଟେ ଚୁଜ କରିପାରିବ। ସେ ଯୋଉ କହିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ମାନେ ତମର ଯୋଉ କୋର କରିକୁଲମଟା ରହିଲା, ତମର ଯୋଉ ଏକନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କରିକୁଲମଟା ରହିଲା, କୋର କରିକୁଲମଟା ରହିଲା, ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ରହିଲା, ତମର ଯାହା ବି ରହିଲା, ତମର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉଟା ଚୁଜ କରିଛ ସେ ଦିଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲ। ଦିଟାକୁ କ୍ଲିୟର ହେଲ। ସେ କହୁଛି ତମେ ମନେକର ମୋର ହଉଛି ଅନର୍ସ ମନେକର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନେକର ହଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟିଭଟା ନେଇଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି। ସେ କହୁଛି ପିଲାଟି ଯେମିତି ତାର ଇକ୍ୱାଲ ଫୋକସ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟିଭ କି ଯେତିକି ସେତିକି ଫୋକସ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଦବା କଥା ସେତିକି ଦଉ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କି ମଧ୍ୟ ଦଉ। ସେଥିପାଇଁ ଦିଟାକ ଭିତରେ କଣ ନା ସେ ଦିଟାକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ପ୍ରଥମେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ସେନ୍ସ କହିଛି, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଜାଣିବ। ସେଥିରେ ବି ମୁଁ କହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା କଣ ହେଲା ନା ଶିକ୍ଷଣାନୁଭୂତି ସଂଗଠନରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ବିଷୟ ଉପରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦେଖ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ସନ୍ତୁଳନ ୟୁଜ କରୁଛି, କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଇକି ରହୁ। ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛୁ ଦିଟା ଯାକ ଇକ୍ୱାଲ ଗୋଟେ ୱେରେ ଯାଉଥାଉ, ମାନେ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଫୋକସ କରାଯାଇଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ସନ୍ତୁଳନ ଏଗୁଡା ୟୁଜ କରୁଛି। ସେ କହିଲେ ଶିକ୍ଷଣାନୁଭୂତି ସଂଗଠନରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟ ଉପରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିଡ ଉପରେ ଯେତିକି ତମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ, ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଥିବା ଦରକାର, କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ସେମିତି ପିଲାର ଲେଭଲ ଅନୁସାରେ ହଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥିବା ଦରକାର। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେମିତି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ପିଲାଟି ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ତମେ ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛ ତମେ ସମାନ ସେମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା ଗଲା ଏଇଟା। ତୃତୀୟରେ ସେ କଣ କହିଲା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ ଏହା ହିଁ କହୁଛି, ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା
ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ସିମ୍ପଲରେ ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି କହିଲା। ସେ କହିଲା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରହୁଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ସମାଜର ଯେଉଁ ନିଡ୍ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସମାଜ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯୋଉ ସିଟିଜେନ୍ସଟି ହଉଛି ମାନେ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଟି ପଢୁଛି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ହବ। ତ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ରହିବ ସମାଜ ପ୍ରତି, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଣ ରହିବ, ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଣ ରହିବ ସମାଜ ପ୍ରତି, ସେଇ ଜିନିଷଟି ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ଅଛି, ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଗୁଡିକ ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, କୋଉଟା ବେଶୀ କୋଉଟା କମ ହବା ନୁହେଁ ଏଠି। ତୃତୀୟରେ କହିଲା ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଆଧୁନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଟା। ସେ କହିଲା ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ କହିଲା ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦରକାର, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର। ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧୁନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅର୍ଥ କଣ? ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ, 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ନିହାତି ଭାବରେ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀର ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡିକ ଅଛି, 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା, ଆଇସିଟି ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ 21st ସ୍କିଲ୍ ର ମନେକର ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍। ତମେ ଏଇ ଯୋଉ 21st ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ତମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ରହୁଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟିକୁ ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ଆମେ ଗତି କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପାଷ୍ଟ କୁ ଛାଡି, ପାଷ୍ଟ କୁ ପୁରା ଫରଗେଟ କରି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ସହଜରେ, କାରଣ ଆଜିର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେଟା କାଲିର ପାଷ୍ଟ, କାଲିକି ସେଟା ପାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଜିଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ କହିଲା ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଗୁଡିକ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିକ୍ସ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ଯେମିତି ନୂତନ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଦିଟାକ ଭିତରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦରକାର, ଦିଟା ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛେ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମର ଐତିହାସିକ କଥା ଗୁଡିକ କହୁଛି, ସେ ସମୟର ହଉଛି ଏକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ରିଲେଟ କରିପାରୁଛେ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଥିଲା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି କିଛିଟା, ଯୋଡି ପାରୁଛ। ବାସ୍ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ସମନ୍ୱୟ ରଖିକିନା ପୁସ୍ତକ ତିଆରି କରିବା କଥା କହୁଛି, ସେ ଅଲଗା କିଛି କହୁନି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ସୁସମନ୍ୱୟ। ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ କହିଲି ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟରରେ ଯାହା ଅଛି ପର ଚାପ୍ଟରରେ ଯାହା ଅଛି ଦିଟା ଭିତରେ ରିଲେଟ ଥିବା ଦରକାର, ନା କି ତମେ ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟରରେ ତମେ ହଉଛ ମନେକର ହଉଛି ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢଉଛ ରକେଟ ସାଇନ୍ସ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରୁ ଗଲା ଆସିକି ତମେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲଣି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ରକେଟ ସାଇନ୍ସ ରୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟୋଟାଲି ଉପରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅପର କୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଡିପର କୁ ଯାଉଛି, ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଯେମିତି କିଛି ଲିଙ୍କ ରହୁନି। ମନେକର ତମେ ଏଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ହଉଛି ପଢଉଛ, ଜନସଂଖ୍ୟା ତାର ଟିକେ ଆଗକୁ ଦି ଚାରିଟା ପେଜ ଆଗକୁ ଗଲା ଯେ ତମେ ମନେକର ପଢୁଛ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢଉଛ, ଗୋଟେ ବାହାର ଏଲିଏନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢଉଛ, ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଲିଏନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଳେଇଲଣି। ମାନେ ପିଲାଟି ଯେମିତି ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ଏସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସିମ୍ପଲଟା ହଉଛି କଣ, ତମେ ଏ ଚାପ୍ଟର ତା ପର ଚାପ୍ଟର ଏମିତି ତମେ ଗୋଟେ ୱେରେ ଗୋଟେ ଦୌଡି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୌଡି ପୁରା କଣ ପରସ୍ପର କଣ ଗୋଟେ ଦୌଡି ପୁରା କଣ ଛନ୍ଦି ଗୋଟିଏ ଦୌଡି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମନେକର ଗୋଟେ ଚେନରେ ବହୁତ ସାରା ଲକ୍ ଥାଏ, ସେ ଲକ୍ ଗୁଡିକ ଯୋଡି ହେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲକ୍ ଟିକୁ କାଟିଦବା, ଚେନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବନି। ବାସ୍ ଠିକ ସେମିତି ମନେକର ଯଦି ଯାଇକିନା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯଦି 5ଟି ବିଷୟ ଅଛି, 5ଟି ବିଷୟ 5ଟି ସହିତ ଲିଙ୍କ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଆଇଡିଆ କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାପିଂ କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରିବ, ନା ୟା ପରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଅଛି, ତ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦେଇଛି ତାର କିଛି ହାୟର ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ତାଠୁ ଟିକେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ତାପର ଚାପ୍ଟରରେ ଅଛି, ପିଲାଟି ଲିଙ୍କ କରିପାରୁଥିବ। ଆଉ ତମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲ, ସେଇ ଚାପ୍ଟର ବେଳକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ତାହେଲେ କେବେ ପିଲାଟି ହଉଛି ଠିକ ଭାବରେ ତାର ଗୋଲକୁ ସେ ଆଚିଭ କରିପାରିବନି, ତମେ କେବେ ଠିକ ଆଉଟକମ ପାଇପାରିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ସେ କହିଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମନ୍ୱୟ। ତାପରେ କହିଲା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ।
स्वतंत्र शिक्षा विषय अर्थ कौन भोकेशनाल एजुकेशन आमे गोटे कह भोकेशनाल एजुकेशन आमे एग्जांपल नेले वृत्तिगत भोकेशनाल माने वृत्तिगत विषय होचे नै सेला साधारण शिक्षा विषय जदि छाड़ आमे एते कथा छाड़ आमे ए जो भोकेशनाल भोकेशनाल सब छाड़ी दियो सिंपल कथा तमे कंपलसरी अछि गोटे जिंसटी तमे जो 6 चैप्टर माने 600 मार्क रो परीक्षा दोछ तम जो एग्जाम रे जो आसु सर्टिफिकेट रे लिखा छै माने कर तमे ओडिया इंग्लिश संस्कृत ए सब एमती चैप्टर गुडी को देछि तमे तादर कोन साधारण विषय गुडी को माने कर हम जदी भाबिबा होची कि जो कोन ओडिया इंग्लिश एगुडे साधारण विषय भाबिबा ताल तमे जो वृत्ति स्वतंत्र शिक्षा विषय माने कर तमे गोटे इकोनॉमिक विषय रे रिसर्च करिछ तम जो से जो पाठ पढिछ ता भीतर तमे गोटे रिसर्च पेपर होची इकोनॉमिक एटा कोन इकोनॉमिक टा गोटे होची कोन तमे होची माने कर भविष्य रे ताकू तमे जदी से इकोनॉमिक फील्ड को जीवो एटा बहुत काम रे आसीबो नले माने कर से कथा भी छाड़ गांधी जी को मौलिक शिक्षा को आस से कौन कहते पाठ सहित कौन कर वृत्ति भी कर माने जो हस्ततंत्र बयन शिल्प सूता बुणा लुगा कटा ये सब जिनस गुडी कौन शिक्षा होते माने ए दुईटा भितर से संतुलन रक्षा करुले पिलाटी एजुकेशन रु निजर ज्ञान आहरण करने सहित भविष्य जमी से किसी वृत्ति कर पिलाटी को एबे ठारू आमे स्ट्रांग करवा दरकार बस ए दुईटा भितर संतुलन रक्षा करने कहूला ये पर्टिकुलर से जिनसटी से मेंशन करुछि पाठ्यक्रम उभय ज्ञान आहरण और अवसर विनोदन उपादान पाठ्यक्रम तुम केवल एमएस तैयारी करिवनी जे खाली पाठ ही से थी अरे तुम से खाली से गोटे गोटे मेथड ना फील्ड भिजिट करने को माने पिलाटर केमती मनोरंजन हो पारिबो तापर तमे 365 दिन रु 365 दिन जाक तमे होची पाठ पढै पारिबोनी पिलाटी खाली पाठ 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 होइकिना ता मुंड खराब हो तमे 365 दिन मध्ये तार अवसर गोटे खरा छुट्टी अछि मन कर कि गोटे फेस्टिवल पड़ा दशहरा फेस्टिवल छुट्टी रथ यात्रा छुट्टी सबु प्रकार छुट्टी एमती हेले पिलाटी जेमती दीटा जिंस भितर गोटे इच्छा हो ना बाहर बुलीगली पुणी पाठ पढ़ली पुणी बुलिली पुणी पाठ पढ़ली एमती गोटे जमी जिन चलुवा दरकार गोटे बालांस गोटे संतुलन होगी चलुवा दरकार जब खाली पाठ 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 हम सी भी पिला खराब हो खाली अवसर विनोदन जब हॉलीडे पूरा पड़ीज भी पिला जीव बुझिल ज्ञान आहरण सहित अवसर विनोदन भी तमे बही भितर थिबा दरकार तम पाठ्यपुस्तक सेही बेले तमे बनेइथिबा दरकार पाठ्यक्रम व्यक्तिगत भाव और सामूहिक भाव शिक्षणानुमति आहरण निमंते सुযোଗ पाठ्यक्रम कोन ना व्यक्तिगत इंडिविजुअल भाव एवं ग्रुप लर्निंग दीटा जिनस पाठ्यक्रम तमे थिबा दरकार तम पाठ्यक्रम तमे जो जिनसटी तयारी करछ संगठन करूछ माने सीक्वेंस रे सजौछ ता भितर एमिति रखिथिबा दरकार माने कर इवैल्यूएशन पियर इवैल्यूएशन करि परतो दरकार कारण पियर लर्निंग हला माने पियर इवैल्यूएशन भी हे परिबो तमे इंडिविजुअल लर्निंग हे परिबो इंडिविजुअल इवैल्यूएशन हे परिबो निजे निजे मते निज खाता देखि निजे एनालिसिस करि परिबो जे मु कोठी कोन भूल करिछि एमती सब जिनस जेंति पाठ्यक्रम संतुलन भाव रहउथबा दरकार तापर से कहला शिक्षणानुभूतिर बौद्धिक आवेगिक और क्रियात्मक दक्षता गुड़िक आवश्यक प्रतिफलन शिक्षणानुभूतिर बौद्धिक आवेगिक क्रियात्मक दक्षता गुड़िक आवश्यक प्रतिफलन ए तीनोटी जाक दक्षता प्रतिफलन होता दरकार ए तीनोटी पढ़ला पर गोटे जिनस मन पड़ुछ ये गोटे सीक्वेंस रे दिया है एटा किए देइथिले एटा कोन कहलो ए तीनटो जिनस पर सीक्वेंस रे अछि कोन ए जिनसटा किए देइथिले एटा हुए तो तुम डीएलईडी रे नाही एटा छ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किंतु एटा एग्जाम रे पक्को छ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एटा होची की करथिले ना बीएस ब्लूम केबे देइथिले एटा 1956 रे देइथिले कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर बौद्धिक आवेगिक क्रियात्मक बुझी परछ एटा कोनती हेड हार्ट हैंड तीनटा कहला बुझी परछ सब जिंस जो केते केते जिंस एथरे रिलेट रहउची गोटे गोटे धाडी मानकर केते जिंस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी गोटे 2 घंटार क्लास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी गोटे 2 घंटार क्लास से जो कॉग्निटिव रो 6टा माने पॉइंट अछि 6 भाग अछि तार स्तर अनुसार हायरार्की ऑर्डर रे तापर अफेक्टिव रो 5टा अछि तापर पुणे साइकोमोटर रो 6टा अछि एटा जानछो पुणे 1956 मसिया थी देइथिले तांकर जो सहयोगी माने जो माने सेमान आउथरा को चेंजेस करके 2001 रे चेंज करले बहुत सारा जिंस अछि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे ये होचन देइथिले बीएस ब्लूम बेंजामिन सैमुअल ब्लूम देइथिले केबे
ନା ହଉଛି 1956 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଟିକେ ଆଉଟସାଇଡ ନଲେଜ ଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ହେଡ୍ ହାର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ସେଇଟା ସେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ଗଲା ଶିକ୍ଷଣାନୁଭୂତିରେ କଣ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ବୌଦ୍ଧିକ ଆବେଗିକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବୁଝିପାରିଲ। ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ତାର ହଉଛି କିନା ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ତାର ବେଶୀ ହଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କୋଉଥିରୁ ନା କଗ୍ନେଟିଭ ରୁ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କଗ୍ନେଟିଭ ଟା ମଧ୍ୟ ହାୟାରକି ଅର୍ଡର করে 6ଟା ଅଛି ତାର ଟପ୍ ପୋଜିସନ ରେ ଯଦି ଆମେ ହଉଛି 1956 ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଟପ୍ ପୋଜିସନ ରେ ଅଛି ଇଭାଲ୍ୟୁସନ ଆଉ ହଉଛି ଯଦି 2001 ହିସାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଟପ୍ ପୋଜିସନ ରହିବ କ୍ରିଏସନ ଏଇ ଟାଇପର ବହୁତ ସାରା ତାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ମନେକର ଏମିତି ଦେଖିବା 1956 ମସିହାରେ ସେ ନାଉନ ଫର୍ମ ରେ ଥିଲା 2001 ମସିହାରେ ତାକୁ ଭର୍ବ ଫର୍ମ କୁ ନେଇଗଲେ ଆଇଏନଜି ଲଗେଇଦେଲେ ବୁଝିଲ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ଟା ବହୁତ ବଡ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ସେଟା ପଢିଦଉ ଟିକେ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ଭଲ ଜିନିଷଟା ସେ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ ରେ ଫେଭରେଟ ଜିନିଷ ପକାଏ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସିଟିଇଟି ରେ ପକାଏ ବହୁତ ସାରା ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ ରେ ପକାଏ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ଟା କଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ଟା ହଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ଏଟା ଦେଇଛି ବିଏଡ୍ ରେ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ତାପରେ ସେଇଟା କଣ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଆବେଗିକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିଫଳନ ଏଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳନ ହେଇକି ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଥିବା ଦରକାର ମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ କଗ୍ନେଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ତାର ଆଫେକ୍ଟିଭ ହେଉଥିବା ଦରକାର ତାର ସାଇକୋମୋଟର ହେଉଥିବା ଦରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ତର୍କସିଦ୍ଧ ଢାଞ୍ଚା ଓ ଶିକ୍ଷଣାନୁଭୂତି ସଂଗଠନରେ ଅନୁକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତର୍କସିଦ୍ଧ ଢାଞ୍ଚା ମାନେ ଲଜିକାଲ ପୁରା ଦେଇଥିବା ଦରକାର ବହିରେ ଲଜିକାଲ ଭାବରେ ଫର୍ମାଟ ଟା ଥିବା ଦରକାର ଲଜିକାଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ନ ହବା ଦରକାର ପିଲା ଯେମିତି ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ 2+2 4 ତଳ ଲେଖା 2+2 3 ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ଯଦି ତମେ ଲଜିକାଲ ଭାବରେ ତମେ 2+2 5 ଯଦି ଲଜିକାଲ ଭାବରେ ତମେ ସେଟା କରିକିନା ତର୍କ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ତମେ ସଜେଇକିନା କରିଛ ପିଲାଟେ ଯେମିତି କୋଉ ଷ୍ଟେପ ରେ ତାର ମାନେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ନ ରହିବା ଦରକାର ତର୍କ ସିଦ୍ଧ ଢାଞ୍ଚା ଶିକ୍ଷଣାନୁଭୂତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଦିଟା ୱାର୍ଡ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଶିଖିଲା ପରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟି ପାଇବ ଶିକ୍ଷଣା ଅନୁଭୂତି ଥିବା ଦରକାର ସଂଗଠନର ଅନୁକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ତାପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯୌକ୍ତିକତା ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯୌକ୍ତିକତା ମାନେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଥିବା ଦରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଲଜିକ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଟା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଟା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଦରକାର ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦରକାର ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଉପାଦାନ ଦିଗ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଦିଗକୁ ଦେଖିକିନା ତମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗଠନ କରିବ ଏଇଟା ଥିଲା ତା ଦିଗ ଏତିକି ଭିତରେ କାହାର କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି କିଛି ରହିଲା କିଛି ଭୁଲ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ରହିଗଲା ଯଦି କିଛି ରହିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାର ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କମ ସେ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝେଇଦିଅ ତାପରେ ଉପରୋକ୍ତ ଦିଗ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ଏଇଟା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗଠନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଶେଷରେ ଆସିବ କଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦେଖିଲି এই ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ବି ଆଜି ପଢିଦବା କାରଣ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଓଟିଇଟି ର ସିଡିପି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଠିକ ତୁମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 4ଟି ଉପାଦାନ ନେଇ ସଂରଚିତ ହୁଏ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପଢିସାରିଛ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଦେଲେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 4ଟି ଉପାଦାନ ନେଇ ଗଠନ କରାଯାଇଛି କଣ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗଠନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୁଝିଲ ସେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ବୁଝିଲ ପ୍ରଥମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ବିନା ଭିଜନ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତମର ଯଦି ଭିଜନ କିଛି ନାହିଁ ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ତମର ଗୋଟେ ଗୋଲ କିଛି ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମ୍ୟାପିଂ କେମିତି କରିବ ଆରେ ମୋ ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରିଅଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏ ଯୋଉ ପେନ୍ ଟି ହଉଛି କିନା ଏମିତି ହବ ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଟି ତିଆରି पेन टारे कौन कौन थिबा दरकार पेन रे मन कर जा जा एलिमेंट्स गुडा थिबा दरकार रिफिल थिबा दरकार तार निप थिबा दरकार तापर तार बॉडी टा जो खोलटा थिबा दरकार तार कैप टा थिबा दरकार ता जदी आमे आउ किछि किछि जिंस ऐड करि पे माने सुंदर देखा जिया पे एटा गोटे मोर लक्ष्य जे लक्ष्य मु रखली कोन पेन तयारी तो पेन हिसाब रे मु तार डायग्राम प्रस्तुत करी तार लक्ष्य मु तयारी माने तो तार नक्शा तयारी करी गोटे मैपिंग करी जे मु गोटे डिजिटल पेन तयारी करी से डिजिटल पेन रो स्ट्रक्चर टा हेतो दरकार ता भीतर कंपोनेंट गुडा को एगुडा थिबा दरकार माने कर ता भीतर माइक्रोचिप थिबा दरकार माने कर ता भीतर कोन ना तार जो एलिमेंट गुडी को थिबा दरकार जो गुडी को डिजिटल करि परिबो से पेन टी को एबो से पेन टी सब जगह रे कोन माने अफोर्डेबल हे परिबो सब जगह रे कनेक्ट हे परथुओ एबो सुविधा रे जेंति काम होई परथुओ ए मैपिंग टा तयारी पूर्व मोर लक्ष्य कौन थिला मु पेन टा तयारी करबी डिजिटल पेन तयारी करबी सेटा मोर लक्ष्य थिला बुझि पालो सेति पय से कोन कहला पाठ्यक्रम नक्शा प्रस्तुत କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଦକ୍ଷତା ଆଉ ଶିକ୍ଷଣାନୁଭୂତି ଚିହ୍ନ ରହିବ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆମେ ଯାହା ପଢି ପଢି ଆସିବୁ ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟାକୁ ଇଏ ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଶିକ୍ଷଣାନୁଭୂତିକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଗଠିତ କରାଯାଏ। ସଂଗଠନ ଆମେ ପଢିଲୁ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ଯାଇକିନା ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କ ନେଇକିନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଏଇଠି ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଅଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିବା ସିମ୍ପଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭୁଲିଯାଉ। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସିମ୍ପଲ ପୁରା ମାନେ ଆମ ଭାବନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ତିଆରି ଗୋଟେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବା, ନହେଲେ ଛାଡ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ତିଆରି କଲା B2 ବମ୍ବର, ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ଟା ବମ୍ବିଂ କରେ, ହେଭି ବମ୍ବିଂ କରେ। ସେ ଯୋଉ ବମ୍ବରଟା ତିଆରି କରିବ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ମାନେ ଆସିଲା ଟୋଟାଲି ପାର୍ଟସ ଗୁଡାକ ଯୋଡା ହେଲା B2 ବମ୍ବର ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ପାଇଲଟ କୁ ମାନେ ବସା ହେଇଗଲା, ଯିଏ ହଉଛି ଜେଟ୍ ଚଲ ପାଇଲଟ କୁ ବସା ହେଇଗଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଡିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋପାଡିଲା, ତା ନୁହେଁ। ତାର ଗୋଟେ ମିନି ଭର୍ସନ, ତାର ଗୋଟେ ମଡେଲ ତିଆରି କରାଯିବ, ତାର ମଡ୍ୟୁଲ ତିଆରି କରାଯାଇକିନା ତାର ପୁରା ମିନି ଭର୍ସନଟା ତାକୁ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ପାଇଲଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସିକି ନାହିଁ, ତାକୁ ରିମୋଟ ଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ନାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କଣ ସେ ଫେସ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଫେସ୍ କରୁନି ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଣ କଣ ଆମେ ଏମିତି କଣ ମାନେ ମଡର୍ନ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଡ କରିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ହଉଛି କଣ କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଆସୁଛି, କଣ କଣ ସେ ରେଡିଏସନ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ଯୋଉ ରେଡିଏସନ କଲେ ରାଡାରରେ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ରାଡାର କୁ ବିଟ୍ କରିପାରୁଛି ନାହିଁ, ତାର ମ୍ୟାକ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର, 2 ମାକ୍ 3 ମାକ୍ ମାନେ ପବନର ବେଗଠୁ କେତେ ସ୍ପିଡ ରେ ଯିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସିଏ ହଉଛି କିନା ଯୋଉ କେତେ ଡାଉନ ସେ ହଉଛି ମାନେ ଉଡି ପାରିବ, ତାପରେ ସେ ଭର୍ଟିକାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଭର୍ଟିକାଲ ଟେକଅପ୍ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମଡ୍ୟୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ ହେଲା ପରେ ତାର ହଉଛି ଗ୍ରେଟର ଭର୍ସନ ଟା ତିଆରି କରାଯାଏ ଯୋଉଥିରେ ପାଇଲଟ ବସିକି ଉଡେଇବ। ତା ବି କେତେ ଦୂରରେ ମାନେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତା ମାନେ କଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ନା, ବାସ୍ ଏଠି ଠିକ ସେଇଆ ଦେଲା। ସିଏ ଯଦି କଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କିଏ କରିବେ, ପିଲାମାନେ କରିବେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। କି କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇପାରିବ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବିଫଳ ହେଲା ଚେଞ୍ଜେସ କରାହବ। କାରଣ ଫାଇନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତମକୁ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ 5 ଥର ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବ ଯେ ଫାଇନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ତମ ପାଖରେ ବି ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। এইটা ফাইনাল প্রডক্ট ତମକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲ୍ୟାବରେ 15 ଥର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବ। ବାସ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହଉଛି ସେଇଆ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ସୀମିତ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ କରାଯାଇପାରେ। ମାନେ ଡେମୋ ଭାବରେ ଆମେ କେତେଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଣିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା କରାହେଲା, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାହେଲା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ପଠେଇଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଦେଖା ହେଲା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଛାଡ ପୁରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ କର, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭାବରେ ପବ୍ଲିଶ କରିଦିଅ, କାମ ସରିଲା। এইটা হচ্ছে মূল্যায়ন। তা পূର୍ବରୁ ସେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରେ ଯେ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପଠନ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଏ। ଯାହା ସଂଶୋଧନ କରିବା କଥା କରାଗଲା, ପଠନ ଉପଯୋଗୀ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ, ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଦେଖ ଆମେ କେବଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେବଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପଢେଇବ ତାଙ୍କୁ ବି ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ବି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦରକାର, ମାନେ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ବି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ସେଥିରେ ଯୋଡି ହେଇକି ଥାଅ କି ଯୋଡି ହେଇକି ନଥାଅ, କାରଣ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପଢିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବ କିଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ କିଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହବ କିଏ, ଯେ ଟିଚର, ତାଙ୍କର ବି ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ଯାହା ବି ଚେଞ୍ଜେସ କରିବା କଥା, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକିନା ପିଲା ଅଟକି ଯାଉଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ କରିବା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପିଲା ଅଟକୁଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ କରିବା, ଯାହା ଯାହା ସଂଶୋଧନ କରିବା କଥା, କିମ୍ବା ଏଇଟା ବେଶୀ ଇଜି ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅପର ଲେବୁଲ କରିବା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିହେବ କି ନାହିଁ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ପିଲା ଲେବୁଲ ଅନୁସାରେ ତା ମତାମତ ଦେବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ କି ନାହିଁ ଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମତ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଭାଷାକୁ ସରଳ କରିପାରିବ। ମାନେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ ହଉଛି, ମନେକର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ ହଉଛି ସେଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାର ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଏପଟ ଏମିତି ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଳଉଛି ପିଲାର, ସେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପିଲା ପରିଚିତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବାନି, ଏମିତି ୱାର୍ଡ ୟୁଜ ହେଇଛି।
ତାହେଲେ ସେଇ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା କେବେ କାମ କରିବ କି? ତମ ଗୋଲ କେବେ ଆଚିଭ୍, ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ମାନେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ତମେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛ ମନେକର ସେ ହଉଛି ରକେଟ ସାଇନ୍ସ ର ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ, ସେଗୁଡିକ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ପିଲା ତା କାନ ଉଠିଲାଠୁ ଶୁଣିନି କି କାନ ଉଠିଲା ପରେ ବି ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ସେ ମନେ ରଖିପାରିବନି, ତା ଲେବୁଲ ସେ ନୁହେଁ। ତା ମାନେ କଣ, ଏଇଟା ତମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କୁ ତ ସେ ଜିରୋ କରିଦବ, କାରଣ ତମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କେବେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସିଏ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ସେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ପିଲା କେତେ ମନେ ରଖିବ, ତାପରେ ବି ପିଲା ଘୋଷିବନି, ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିରେ ମୁକ୍ତ, ପିଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବେସ ରେ ମନେ ରଖିବ ଦରକାର। ତାହେଲେ ତମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ସରଳ କରିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବେ। ତ ସରଳ ଭାଷାକୁ ସରଳ କରିହେବ। ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ବିଷୟଗତ ଉପସ୍ଥାପନା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟଗତ ଧାରଣା କେତେ ଠିକ ଭାବରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ମତ ଦେଇପାରିବେ। ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇପାରିବେ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣାନୁଭୂତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ମତ ଦେଇପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ମତ ଦବ ଯେ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ଫିଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଏ ବା ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଏ, ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ବଛା ହେଇକି ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଉଛି। ସେଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ପଢାଯିବା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ପଢାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏମିତି ହିଁ କରାଯାଉଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିଲା, ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଏତିକି ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଫୁଲଫିଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ବସିଲେ ଟିଚର ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲାଙ୍କର, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା, ନହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଇଜି କରିଦବା। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଲା। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଡ୍ୟୁଲ ଟା ତିଆରି କରିବ, ଯୋଉଥିରେ ଫର୍ମାଟ ଟା ତିଆରି କରିବ, ଯୋଉଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଥିବ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଟିଚର ମାନେ ଦେବେ, ମତାମତ ଦେବେ। ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ମତାମତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବେ। ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା ଟିକେ ଦେଲ, ତମେ ଯାଇକିନା ଫର୍ମାଟରେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଧାଡିଟି ପଢିଲ, ଏଥିରୁ ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ର ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଠିକ ଭାବରେ କଣ ବୁଝିଲେ ଲେଖ। ପିଲା ଦେଖିଲା ଯେ 100ରୁ 100 ପିଲା ଯାକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଭୁଲ, ତାମାନେ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଠିକ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତମେ ପରୀକ୍ଷା କଲ, ତାମାନେ ସେ ଶବ୍ଦର ବଦଳରେ କିଛି ଗୋଟେ ସରଳ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବ, ନହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଉଠେଇ ଦେଇପାରିବ, ସେ ଜାଗାରୁ ଉଠେଇକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଯେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ଗଠନ କରାଯାଏ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି କରିବ। ସମାଜ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତି କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର ଆଧାରଶିଳା। ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର ଆଧାରଶିଳା। ତ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲା, ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଆଧାରଶିଳା, ମାନେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢୁ, ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି। କାରଣ ସେଟା ମିଶିକି ରହିବାର କାରଣ କଣ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଥାଅ ମିଶିକି ରହିବାର କାରଣ କଣ, କାହା ପାଇଁ ମିଶିକି ଅଛି। ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଲେ କଣ ପିଲା ପଢିପାରିବେନି, ପଢିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ମିଶିକି ଅଛି, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଲେ, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକାର ଭେଦ। କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି यार। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ପ୍ରକାର ଭେଦ କଣ କଣ ଅଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ବୁଝିଲ, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠୁ ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ରିକ୍ୟାପ କରିବା। ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ କଣ, ଆମେ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ମାନେ ସଂଗଠିତ କେମିତି ହବ, ସନ୍ତୁଳନ ହିସାବରେ ଆମେ କେମିତି ସଂଗଠିତ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଡ୍ କୁ ଦେଖିକି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁଜ କୁ ଦେଖିକିନା ଆମେ କେମିତି ସଂଗଠିତ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ଆମେ ପଛକୁ ଯାଇକିନା କଣ ପଢିଲେ ନା, ଲାଷ୍ଟକୁ ସମନ୍ୱିତ ହବା ଦରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ବି ଆମେ ପଢିଲେ। ମୂଲ୍ୟାୟନରେ କଣ ପଢିଲେ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କେମିତି କରାଯିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ରିଅଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଗୋଟେ ମଡ୍ୟୁଲ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରେ, ଟ୍ରାଏଲିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ସେ ଟ୍ରାଏଲିଂ କରାହେଲା ପରେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ହେଲା, ତା ଦେହରେ କିଛି ଭଲ ଠିକ ଅଛି, ନହେଲେ କିଛି ସଂଶୋଧନ ଦରକାର ତ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ, ତାପରେ ହଉଛି ରିଅଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ପଠାଯିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପାଠ ଆଜିର। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।